सो एक बार हालात की गल की जाए, हालात असीं सब जानते हैं किस तरह के ने। एक बार ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी जी जानकारी ते गौर फरमाने। पंजाबियों लई उम्मीद, सूबे की गल करिए महाराष्ट्र राखवांकरण जिहड़ा वो इत्थे 50% है। अगर गुजरात की गल करते हैं तो इत्थे 60% राखवांकरण है। और अगर आंध्र प्रदेश की गल करते हैं तो इत्थे 75% जिहड़ा है वो राखवांकरण है। सो इन्हां तीनों सूबियां दे विच राखवांकरण है, यानी कि इत्थों दे जिहड़े सूबे दे लोक ने वो इंडस्ट्री दे विच जॉब करते हैं, उन्होंने ही उत्थे नौकरी मिलेगी। घट्टो घट्ट 50% लोग महाराष्ट्र च उत्थे उसे सूबे दे होंगे, बाकी कोई भी आ सकता है। गुजरात की गल करते हैं तो 60% लोग जिहड़े होंगे तो वो उत्थों दे होंगे, उस तो बाद बाकी कोई भी आ जाए। आंध्र प्रदेश की गल करिए तो 75% लोग जिहड़े ने आंध्र प्रदेश के होंगे, बाकी कोई भी सूबा आ सकता है। मेरा सूबा मेरा रोजगार ना इस करके दिता गया क्योंकि इसों एक उम्मीद जाग जाती है उन्होंने लोगों को जिहड़े सूबे दे विच रह रहे हैं। और खास तौर पर हमेशा शिकायत यही होंदियां ने कि वड्डे अहुदियां ते जिहड़े ने बाहरले लोग आके बैठ जाते हैं। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक जो उन्हां च काबिलियत हुंदी है उस मुताबिक उस सीट पर विराजमान होंगे ने, पर पहल जिहड़ी है वो किस नूं दित्ती जाएगी ये हुण तय हो जाएगा। सरकारां जिहड़ियां ने इसे करके कहा जाता है स्थिति नूं बिल्कुल बदल के रख सकदियां ने, उन्हां दे हत्थ वस ही सारा कुछ हुंदा है। और खास तौर पर उम्मीद भी यही की जाती है जो वोटां दित्तियां जांदियां ने कि सिर्फ तो सिर्फ लोगों के लिए काम होएगा, लोगों की सोची जाएगी। और हुण ये मांग उठी है तो कितना गौर फरमाया जाता है, ये भी वेखण वाली गल है। सो पंजाबियां दे लई उम्मीद जागती हुई नज़र आई है। ग्राफिक्स एक बार तुहानूं दिखा रहे हैं किस तरह के हालात जिहड़े ने वो वक्खो वक्ख 3 सूबियां च ने, कितना प्रतिशत उत्थों दे लोकां नूं इत्थे जिहड़ा मिलदा होया नज़र आ रहा है, जॉब्स मिलदियां होईयां नज़र आ रही ने, नौकरियां, जिस करके ही सब तो वड्डा मसला उठदा सब तो ज़्यादा, क्योंकि कहा जाता है नशे भी इस करके ने क्योंकि नौकरी नहीं है, वेले जिहड़े ने वो इस करके शैतान का घर कहा जाता है वेलियां नूं, तां ही वो जिहड़े नशे दे विच पैंदे ने नौजवान। और हुण तां गल करी जावे तां कुड़ियां या महिलावां खुद जिहड़ियां जॉब करदियां ने और अद्धे तो ज़्यादा औरतां घर दियां जिहड़ियां ने अजकल नौकरियां करदियां ने, क्योंकि अजकल खर्चे इन्ने ज़्यादा ने। या इस तो इलावा गल करिए तो हालत इस तरह के ने, महंगाई इन्नी ज़्यादा है कि 2 जड़े जाने ने वो घर दे विच काम करन ताइयों स्थिति बेहतर होएगी। सो उस दे लई काफ़ी एक चंगी गल होएगी। और उम्मीदां तो बहुत लगा के बैठे हुए हैं असीं भी और लोग भी लगा के बैठे होंगे, पर इन्हां उम्मीदां ते कितना खरिया उतरिया जाएगा ये सवाल बहुत वड्डे। एक चिट्ठी विखा रहे हैं तुहानूं, और चिट्ठी जिहड़ी कि मुख्यमंत्री साहब नूं भेजी गई है। एक कांग्रेसी आगू जिन्हां दे वल्लों चिट्ठी मुख्यमंत्री साहब नूं भेजी गई, उन्होंने मांग की है कि राखवांकरण 70% पंजाबियों के लिए रखा जाए ताकि नौकरियां बाहरले सूबे तो आके लोग ना लैन, बल्कि जिहड़े साडे पहलां अपने घर दे लोग ने उन्होंने नौकरी मिले, यानी कि पंजाबियों नूं नौकरी मिले। ये चिट्ठी जिहड़ी है तुहानूं विखा पा रहे हैं और रिस्पैक्टेड महाराजा साहब करके ये चिट्ठी जिहड़ी है वो लिखी गई है। काफ़ी कुछ इस दे विच बयान किया होया, पर एक मुक्कदी गल तुहानूं दस दित्ती है कि मुक्कदी गल यही है इस दे विच कि 70% राखवांकरण मंगिया गया कि पंजाबियों के लिए जिहड़ी है वो नौकरी होनी चाहिए है, इंडस्ट्री भावों कितों भी आवे। सो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसनूं लैके मांग उठी है। सो मेरे नाल चर्चा दे विच कुछ खास मेहमान ने, सब तो जाणू करवावांगे, पर एक खास मेहमान मेरे नाल फिलहाल स्टूडियो दे विच मौजूद ने, हरजीत भुल्लर जी बीजेपी तो। स्वागत है तुहाडा बहुत बहुत। और सब तो पहला अगर गल की जाए तो मुद्दा जो उठा है इस बारे की कहोगे? देखो पहला तो जो अज हालात पैदा होए हैं कांग्रेस के अंदरूनी हालात जिन्होंने आप कह लेंगे हैं वो जिस तरीके असी पिछले 3 सालों तो देख रहे थे कि जोड़े ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत हावी है और कैप्टन साहब की सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नाल ट्यूनिंग हैगी है, बाकी थल्ले चाहे MLA ने चाहे मंत्री ने उन्होंने बार बार आवाज़ उठती सी, लेकिन जो 2 दिनों देखने को मिले वो तो समझ लगती है कि ज्यों ज्यों टाइम नेड़े आता जाता जड़ियाँ इलैक्शनां का त्यों त्यों जोड़ा है जी विरोधी आवाज़ है उठनी शुरू हो गई है।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਬਲੀਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ, ਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਕੌਣ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਲਕੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਖੰਨਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗਏ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, 45 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15,000 ਸੈਲਰੀ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਈਆਂ, ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ 45,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ 15,000 ਲਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 45,000 ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕੀ ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ 60% 40% ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 40% ਸੀ, 60% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ, ਇਕੱਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ 6500 ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, 2,500 ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਬਰ ਤਬਕਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਕਰਦੇ? ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਔਰ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਤਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਬੋਲੇ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 11 ਲੱਖ 11 ਲੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਕੜਾ ਮੇਰਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 11 ਲੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 11 ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੀ 11 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰੱਖਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 11 ਲੱਖ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 11 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। 11 ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਕੋਈ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, 11 ਜਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀਆਂਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਔਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਲੀਆਂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਸਾਡੇ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੱਕਿਆ ਕਿ 70% ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ 31 ਔਰ ਉਹ ਲੇਬਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1,15,00,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕੱਲ PM ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ ਹੈਗਾ 6500 ਤੋਂ 7000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ 21-2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 2,25,000 ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟਸ, ਤੇ ਅੱਜ 12-13 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਸਟ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋਚਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕੀਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਖਾਤੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਲਾਸ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੂਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਡਮ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸਭ ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੰਗਾਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਗਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ? ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਕਿ 85% ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ 85% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ KBS ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 85% ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕੀਤੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਯੂਪੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ 4 ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗਗਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਰਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਪਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੂਗਾ? ਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਘੇੜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਉਘੇੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਟਰ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਰੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਆਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਗगन जी, आवाज पहुंच रही है? गुरजोत जी, गल इस तरह के मेरे काफी साथी गल कर चुके ऑलरेडी। हाँ जी हाँ जी, मैनू हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं कहना चाहना कि किते प्रितपाल जी ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ ਐਟਲੀਸਟ नहीं आवाज नहीं ਜਿਵੇਂ पहुंच रही ਸਾਨੂੰ गगन जी। ਧਾਰਨੀ इस ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ तरह ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। गल नहीं हो पाएगी इस तरह। थोड़ा जा ठीक कर लईए ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 30,000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤਾ, ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ 2-2 4-4 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ 70% ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 11 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, 15 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗगन जी, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਗगन जी ਕੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗगन जी, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਗਈ, ਅੱਜ ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਦੇਤੀ, ਬਟ ਕੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਿੰਨੀ % EMPLOYMENT ਲੈ ਕੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ IITs ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ITIs ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਖਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਔਰ ਜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਗगन, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਆਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦੋ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਡਮ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟੀਆਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਣਾ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇਨਬਿਨ ਡਾਟਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਂਬਰ ਮਿੰਟ ਲਾਅ ਦਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹੁਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। AICC ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਾਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਜੇ 70% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਆਪ, ਪਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। 11 ਲੱਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। 60,000 ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। 60,000, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 60,000 ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਆਰਟੀਆਈ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਟਲ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਨਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਡਿਬੇਟ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ 11 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ IITs ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2,25,000 ਹੈਗੀ ਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ 7,000 ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਟ 'ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਨ ਉਧਰ ਕਰਾਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਫੈਕਟਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਇਆ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਬੱਤੀ ਹੈ, ਬੱਤੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਨਾਲੋ ਟੌਂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਪਲਾਨ ਕਦੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿੰਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੀ ਹਾਂ।
ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਸਹੀ ਦੁਰੁਸਤ ਸਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜਾਏਗੀ, ਫੇਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਹਵਾ ਨਹੀਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੀਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਸ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਪੁੱਲਰ ਜੀ, ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ? ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ, ਕੀਤਾ। ਬੇਵਕੂਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਇੰਨਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੇਗੀ 70% ਤੇ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਰਾਓਗੇ? ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਸੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ। ਗਗਨ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸਿੱਧੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲਬੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, 75% ਉੱਥੇ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਸੀ, ਹੁਣ 80% ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਣਗੇ। ਤਾਈਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੌਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੌਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਫੇਰ ਦਬ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਅਸਾਰ ਨੇ? ਮੈਡਮ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਸੀਗਾ, ਗਗਨ ਜੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, 25,000 ਲੋਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 20 ਤੋਂ 22,000 ਪੰਜਾਬੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆંકੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਿਹਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਸਿਹਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਜਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਔਰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗ ਇੱਕ ਪੈਗਰੋ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੇਬਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਿਪਸ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੱਥਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਟੋਟਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੋਟਲ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਫੜਿਆ ਵਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਆਈਐਸ ਲੌਬੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਕਿ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਨਜ਼ੂਰ ਲੈਂਡਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਕ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ 130 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਪਰਚੇ ਐਫਆਈਆਰਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਲੈਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਖ ਪੱਠਾ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਣ ਪਰ ਤੁਲੇ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਰਾ ਸੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਏਕੜ ਖਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਸੋ 1 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਜੀ। ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1-2 ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਭਾਵੇਂ 25-30 ਓਐਸਡੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਓਐਸਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਰਕਰ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬਣਾਓ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸਕਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣੇ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਆ ਹੋਲੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਜੀ, ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਦੇਣੇ ਜੀ, 3 ਸਾਲ ਐਂ ਕੱਢਤੇ। ਆ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਤਾਰਨੀ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਆਖੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੋਲ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ?
ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਔਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਤੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ- ਤੇ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਸ ਚ। ਚਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਹੋਇਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਤਾਂ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੋਗੇ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ। ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਧਾਰਨੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੋਟਲ ਅਖਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ 17 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਨਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ MLA ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਆਨੇ ਗਗਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਲੋਕਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਆਬਕਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਤਰੋ ਚਿੱਤਰੀ ਹੋਣੀ ਪਰ ਸੀ, ਧਾਰਨੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਜੋਤ ਜੀ, 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ IAS ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਸੀ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੰਕ ਲਵਾ ਕੇ, ਦਾਗ ਲਵਾ ਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰੋ ਛਿੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੱਧੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਅਖੀਰਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਸਭ ਦਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਗਗਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਅਦਰ ਦੈਨ ਮਡ ਸਲਿੰਜਿੰਗ। ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ? ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਕਰੀਟ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ IAS ਲੌਬੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਬਲ ਲੀਡਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ।
ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੇ ਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਹੀ ਲੰਘਾਤੇ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੰਕਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 1 ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ 50 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਇਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗਵਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੱਡ ਸਲਿੰਜਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਵ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਵੇਂ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ, ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਧਾਰਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈ? ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਾਇਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਡਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਧਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਅਖੀਰਲਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਲੀਆਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ
ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਥ EMPLOYMENT, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੈਡਮ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਰ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਨੇ। ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।